जे आमे आधुनिक बोली कहिले कॉलोनियल पीरियड को औपनिवेशिक शासक माने आसिला परे आमर समाज व्यवस्था रे आमर चिंतन प्रक्रिया रे आमर रीति नीति संपर्क रे जो पुनः चिंतन आमे आरंभ कले पुनः विचार कले अंध भाव रे नुहे आमर साहित्य भी तार अनुक्रिया रे बदली गला एवं शासन व्यवस्था बदली गला बोली शिक्षा व्यवस्था बदली गला शिक्षा व्यवस्था बदली गला बोली आमर दृष्टिभंगी बदली गला अनेक उपकरण आसिला एवं आमर समस्त व्यवस्था को एक आमूलचूल परिवर्तन कला ताको आमे आधुनिक बोली कहूचे एमिति घटिथिला यूरोप रे रेनेसां काल रे प्राय भारत रे जे घटिला तार 400-500 वर्ष आगरु एवं समग्र यूरोप रे जो ज्ञान चर्चा सेते बेले हेइथिला ताहा आनिकी एक चतुरतार सह आमर जो पारंपरिक ज्ञान थिला जो भारतीय चिंतन व्यवस्था थिला जो शिक्षा व्यवस्था थिला ताकू अस्वीकार करी आमर औपनिवेशिक शासक माने आम ऊपर लदी देले एवं ताकू आमे आधुनिक कही सुंदर भाव रे ग्रहण कले सेतिर दुई तीनटा नुआ कथा थिला गोटे कथा हेउची जे एटा आमर समग्र प्राचीन जो चिंतन थिला ताहा थिला आम सब साहित्य को आमे कहि परिबा राधानाथन को पर्यंत नुहे आमे एबे भी से साहित्य किसी लोक लिखुचंती एणु काल भित्तिक मो स्वाधीनता को विश्वास करे नाही मो विश्वास करे चिंतन भित्तिक स्वाधीनता को चिंतन भित्तिक आधुनिकता को राधानाथन को पर्यंत आमे गोटे कथा देखो जे देह एवं देवता को केंद्र करी इह लोक ठारू परलोक रे बेसी श्रद्धा करी साहित्य रचित हेइचे आपण जदि देखिबे उपेंद्र भंज किबा हम समग्र रीतिकाल देह एवं देवतार साहित्य देह विषय वर्णना कराइছে अनेक श्रृंगार रस पर गुरुत्व दियाइछि भक्ति रस पर गुरुत्व दियाइछि एवं भगवान को विषय गुरुत्व दिया जाइछि एवं जो तार समांतराल भाव रे जो हमर संत साहित्य रचित हेइछि अच्युतानंद हाथ रे किंबा हमर जो कहि परिबा बलराम दास को हाथ रे ए समस्त साहित्य रे गोटे बड़ कथा हेउछि जे से माने इह लोक ठारू गोटे ईप्सित स्वर्ग विषय से माने वैकुंठ विषय से माने अधिक आसक्त थिले से माने मने करूथिले जे जो लोक माने आनंद रे अछंती से माने रीति साहित्य पढुचंती एवं से मानकर भाग्य जे से माने सुख रे अछंती धन दौलत रे अछंती साहित्य चर्चा रे अछंती संगीत चर्चा रे अछंती आमे जेउ माने उपवास रे काया साधना रे अछु से मानकु हमकु मला परे एक वैकुंठ मिलिबो सेठी एठी जहा मिली नाही एवं सामंत मानकु जहा मिलुची ताहा हमकु मिलिबो आपण जदि देखिबे वैकुंठर निर्माण सेही कथा वैकुंठ रे मलय सब बेले बहे वैकुंठ रे सुंदरी नारी माने सब बेले थांती वैकुंठ रे यौवन चिरकाल वैकुंठ रे भोग नाही शोष नाही मृदु मृदु माने मलय सब बेले एरो एमिति एक जहा ए जीवन रे मिली नाही सेमिति एक वैकुंठ स्वप्न रे विभोर थिले हमर मध्य युगर कवि एठी सेठी व्यक्तिगत निज कथा कहउतिले बेले बेले कहउतिले जे राजा को स्तुति करिवा को पडुची एनु छाती रे काटी मारिबा भलो जेमति दिन कृष्ण कहउचंती किबा भाव समुद्र रे भगवान को गाली दउचंती बलराम दास एमति आमे देखु जे उभय रीति साहित्य रे एवं उभय रीति साहित्य एवं आमे देखु जे हमर जो संत साहित्य रे उभय थी आमे देखु गोटे कथा जे ताहेला इह लोक को अस्वीकार करी परलोक प्रति आसक्त हेबा एवं इह लोक जो मानकर अछि ताकू उपभोग करिबा ई व्यवस्था आधुनिक साहित्य रे गला आधुनिक साहित्य आमे जाहाकू कहिले सेठी व्यक्तिगत अनुभूति उपरे बेसी गुरुत्व दिया हला व्यक्तिगत दृष्टिभंगी उपरे बेसी गुरुत्व दिया हला एवं जो चरित्र सब सृष्टि हेले मनीष जो थिला आगो कृष्ण थिले भगवान थिले आगो अर्जुन थिले वीर पुरुष माने थिले राजा रानी थिले ए माने समस्त थिले टाइप कैरेक्टर ए माने समस्त थिले गोटे गोटे
ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧି, କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁ ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୋଉ କବିତାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ଘଟିଲା। ଆପଣ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଯେମିତି ଗୌତମ ସାର୍ କହିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ କିମ୍ବା ଏଇଟା ସେ ତ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର, ସୀତା ତାଙ୍କର ସେଇ ସମୟର ଆଦର୍ଶରେ ସେ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ତ୍ୟାଗ ଜନ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବି ମହନୀୟ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ କାଳ ଯେତେବେଳେ, ଏଇଟା ଆମର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆପଣ ଆପଣ ସେଇ ଗୋଟେ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଦେଖିବେ ଯେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ଶିଳ୍ପୀ କୂଳ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ଏମିତି ଧର୍ମାରେ ହେଇଛି, ଧର୍ମପଦରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ୟାଗ ଏକ ମାନବୀୟ ମହତ୍ତର ଗୁଣ, ତାହା କାଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ କାଳ ପାଇଁ ମହାନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ବି ତ୍ୟାଗ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ମହାନ କଥା। କିନ୍ତୁ କବି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ଏଣୁ ସୀତା ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଏକ ତ୍ୟାଗୀ ନାରୀର ଚରିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ତପସ୍ୱିନୀ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୋଉ ଆତ୍ମମନସ୍କ ସମୟ ଆସିଲା, ତାହା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା। ଆମେ ଯୋଉ କାଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ତର କାଳ ଯୋଉ କହୁ, 1962 ବେଳକୁ ତ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। 1942 ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଠାରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଇ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ପାଉ ଏକ ଆତ୍ମମନସ୍କ ଚରିତ୍ର, ଯିଏ ନିଜ ପୀଡା ନିଜେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ଖୋଜିକି ପୀଡା ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ଏତେ ପୀଡିତ ନଥିଲେ, ଏତେ ନିରାଶୀ ନଥିଲେ, ଏତେ ଦୁଃଖୀ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କବି ହିଁ ଦୁଃଖ ଡାକି ଆଣିଲେ କଲିକତାରୁ। ଯେମିତି ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଆଧୁନିକ କବିତାର, ଯାହା ଫଳରେ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କବିତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଏବଂ 60 ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଲା, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଲା, ରେଡିଓ ଆସିଲା, ଟିଭି ଆସିଲା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆସିଲା, ଏଠୁ କବିତା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନର ବିଷୟ ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ। 70 ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହେଉଛି କବିତାର ଏଇଟା। ଏବଂ ପରେ ପରେ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବି କବିତା ପାଠକ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କବି ମାନେ ଯାହା ଲେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଯେମିତି ଗୋଟେ କବି କର୍ମ ହେଇଯାଇଛି ଯେ କବିତା ଲେଖିବା ଏବଂ ପଢିବା ଉଭୟ କବି ମାନଙ୍କର କାମ, କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନଙ୍କର କାମ, ଯୋଉମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ କବିତା ପଢେଇବେ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଖୁବ କମ କବିତା ପଢନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କାଳର କଥା କହୁଛେ, ସେଇ କାଳରେ କବିତା ଏକ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା, ଏବଂ କବିତା ଏକ ନୀତିର, ସମାଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଆୟୁଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯୋଉ ରେନାସା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡିକ, ବିଶେଷ କରି ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକତା, ସଂସ୍କାର, ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା, ଜ୍ଞାନକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା, କବିତା ତାହାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କବି ଭାବରେ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ରାଧାନାଥ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ତିଆରି କଲେ, ତାହା ଏକ ଔପନିବେଶିକ ପରମ୍ପରା, ଏବଂ ସେଇଟା ମାନେ ରେନାସା କାଳର ୟୁରୋପର କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ କବିତାକୁ ଦେଖିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର କବିତା, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କବିତା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କବି କିମ୍ବା ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତା, ଯୋଉଟା ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳର କବିତା ସବୁ, ସେ କବିତାର ଭାବ ପକ୍ଷର ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତ୍ୟାଗ, ବଡ କଥା ହେଉଛି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ, ଏବଂ ବଡ କଥା ହେଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଥା ସବୁ ଆସୁଛି, ଉତ୍ତମ ଉଦ୍ଭାବନ ସବୁ ଆସୁଛି, ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ସବୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ତାକୁ ନିଜର କରିବା, ଏବଂ ତାକୁ ସମାଜରେ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା। ଏବଂ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶାରେ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡିଆ ଜାତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟର କାହାଣୀ। ତାହା ଅନେକ ଭାବରେ କବିତାୟିତ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ତାକୁ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ସମାଜ, କେମିତି କବି ମାନେ କେମିତି ସଚେତନ
ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କବି ହେଉଛି ସମାଜର ସର୍ବାଧିକ ସଚେତନ ପ୍ରାଣୀ। ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, କାହିଁକି ନା କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଲୋକଟି କେବଳ ଜଗତକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଜଗତର ଯୋଉ ସାନ ସାନ ଯୋଉ ଚଟୁଳତା ଜଗତକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥାଏ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କବି ସହଜରେ ସତର୍କରେ ଧରିପାରେ, ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଧରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ।